अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मूंग नन्हे टॉपिक थे इनर्शियल ट्रांजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे एंड कंटिन्यूस एक्सरे। प्रीवियस लेक्चर की चलन मूंगा द एक्सरेज की कम टर्म्स इस्तेमाली के अगीब बारा की डिस्कशन करे डिफिनीशन वैल्यू आयनाइजेशन एनर्जी आयनाइजेशन पोटेंशियल एक्साइटेशन एनर्जी एक्साइटेशन पोटेंशियल बारा के खबर करे वा नन चिदन बाकायदा मूंगा द एक्सरे चिदन दगा को आगाज को पाई के बने टॉपिक चिदा मुसरा दे अगी तवेल की इनर्शियल ट्रांजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज दाड़ू बने टॉपिक थे मुसरा हाँ इनर्शियल ट्रांजिशन चिदे दा सता वेले की नमुंग सरा चिदे यो मेटल भी दगी चिदे दगी बा हाई एटॉमिक नंबर भी मूंग बस चलो को चिकलम सरा दगी एटम चिदे हाई एटॉमिक नंबर भी नमुंग बस चलो को is bombarded by a beam of electron अगर चिकम सरा हाई एटॉमिक नंबर वाला मुंगसरा एलिमेंट या मेटल श बाकी बांति बमुंगा यो इलेक्ट्रॉन चिदेगा बम्बार्ड को च इलेक्ट्रॉन कलमुंगा बम्बार्ड को नो मुंगसरा बचदे मेटल नचदे इलेक्ट्रॉन चिदेगा उजी इलेक्ट्रॉन चिदेगा बती मतलब नॉकआउट पशी किसंगा मुंगा खबर कड़ी आप आयनाइजेशन एनर्जी की मुंगा खबर कड़ी आयनाइजेशन एनर्जी मुंगा वैल्यू च मुंग सर आगा उम्र एनर्जी च से चलो कि दे यो एटम न चिदे इलेक्ट्रॉन चिदे गति उबासी नो दास चिदे दास च कलम गा यो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन ना बोलूं ठीक है एक्सेलरेटेड मतलब दादे इलेक्ट्रॉन चिदे इलेक्ट्रॉन लमुगा पोटेंशियल वर्क पोटेंशियल सुमरा की देश है सेवरल थाउजेंड्स वोल्ट की देशी अगर एनर्जी मुंगा वर्कू दे इलेक्ट्रॉन ला वर्कू न दा इलेक्ट्रॉन चे कला मुंग सरा यो एटम के इनर्शियल लगा इलेक्ट्रॉन भी अगीला कला रहू बगी की नो दगी एटम ना चिदन एटम ना बस चलो शी दा इलेक्ट्रॉन बती नॉकआउट शी ठीक है चिकम एटम मुंगा अगस्ते दे दगी ने चिदे दगी ने बदा इलेक्ट्रॉन उसी राजू फिगर तराजू मुंग सरा चिदे दा चिदे दा मुंग सरा यो एटम दे दे इनरमोस्ट शेल के दा इलेक्ट्रॉन दे जोस्त दीने चिदे दा इलेक्ट्रॉन चिदे दा उबासल गवाड़मा चिदाती उबासल गवाड़मा जबस चलो को मजबा यो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन चिदे गबरावलमा और दी सरा बे स्ट्राइक कमा पदी बे बम्बार्ड कमा चिकला जपे बम्बार्ड कमानो दा इलेक्ट्रॉन चिदे दा बद दी सरफेस न चिदे गौजी दलता बराशी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन चिदे दा बद दी एटम न जुदाशी और चिकम इलेक्ट्रॉन चिदे अगमा स्ट्राइक करे दे पदी माते स्ट्राइक करे दे नगा बस चलो शी अगा इलेक्ट्रॉन दलता जमा कम इलेक्ट्रॉन दायो स्ट्राइक करे नगा चिदे अगा पदी फार्म की चिदे मासरा बस स्कैटर्ड शी उस मासर चलो शी मासरा दलता चिदे दलता वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पाते शवा इलेक्ट्रॉन चिदे इलेक्ट्रॉन ददी से न हुआ तनोस दा इलेक्ट्रॉन चिदे दा कमे चिदे न दाबा पूरा कोल वाड़ी न दा शिम का पूरा कौन दी दा पारा से चलो शिम सरा चिदे मुंग सरा शेल्स भी KLM चिदे दा सिम सरा शेल्स भी नो उस मुंगा दा केना चिदे दा केना इलेक्ट्रॉन चिदे का उबासले दे द के शेल इनरमोस्ट शेल न चिदे मुंगा इलेक्ट्रॉन चिदे का नॉकआउट को नो द के न चिदे नो के था चिदे द बरा शेल न चिदे द एल न चिदे द एल न वतम इलेक्ट्रॉन रात लेशी द एम न वतम रात लेशी और द एन न वतम रात लेशी हो चिकला द के एल एम एन न चिदे नो के था चिदे द एल एम एन न इलेक्ट्रॉन राजी इलेक्ट्रॉन चिदे इलेक्ट्रॉन मुंगसरा से चल गई चिकला इलेक्ट्रॉन मुंगसरा द हायर शेल न लोअर शेल तराजी नो से चल बकी द इलेक्ट्रॉन बचिदे एनर्जी खारिजे इन द फॉर्म ऑफ फोटान उसी दे दलता चिदे द आउटर मोस्ट शेल न चिदे चिके शेल तराजीनो दे बस चल के दे एनर्जी खारिजे गबा इन द फॉर्म ऑफ फोटान भी नदी तसवेले की ता एक्सरेज वेले की खुदा चिदे दा प्रोसेस चिदे दा पर ट्रांजिशंस की मतलब दा रिदा से चलम की देश चिदे एन न डायरेक्ट चिदे केत चिदे केत दगराले इलेक्ट्रॉन नाले
دا سم کېدای شي. بله پاسبلیټي دا کېدای شي چې دغه نه چې دی موږ سره د n نه چې دی نو n نه m ته راشي، د m نه چې دی بیا دغه ته راشي l ته راشي، او د l نه بیا k ته راشي. نو داسې پاسبلیټي هم کېدای شي. ټیک شو؟ مطلب دا دی چې د n نه چې دی n نه m ته، او د بیا چې دی بیا l ته، او بیا k ته. داسې پاسبلیټي هم کېدای شي. یا ډایرکټ چې دی د n نه k ته چې دی هغه ټرانزیشن کېدای شي. خو چې کله چې دی کله ټرانزیشن کېږي نو موږ سره چې دی انرژي چې دی ان د فارم آف فوټان چې دی به خارجېږي. ښه، اوس دا خبره چې دا خبره ما د دې خلاصه ما لیکلې ده چې کله الکترون چې دی ناک آوټ شو د ایټم نه، نو هلته چې دی هلته ویکنسي اف الکترون چې دی هغه کریټ شوه. نو دا الکترون چې دی الکترون دا ویکنسي چې دی دا به څنګه پوره کېږي؟ نو د هایر شل نه چې دی الکترون چې دی د لوور شل ته دا کوم ځای کې چې ویکنسي د دې ته به راټوپ کړي. چې کله الکترون چې دی موږ سره د هایر شل نه لوور شل ته راځي نو څه چل به کوي؟ موږ سره به فوټان چې دی هغه به موږ سره ایمیټ کوي. ٹھیک شو؟ چې کله دی جمپ کوي د هایر شل نه لوور شل ته، نو چې کله الکترون جمپ کوي د هایر شل نه ویکنټ شل ته چې کوم ځای کې د الکترون کمی دی، نو دا چې دی دا پروسس چې دی دا په سیورل ټرانزیشنز کې کېدای شي چې څنګه ما خبره وکړه. ها، ټرانزیشن کې اوس داسې کېدای شي چې د ال نه چې دی ال شل نه اوس کې شل ته چې دی دغه رالی الکترون رالی او هغه ویکنسي پوره کړه. نو موږ سره چې کوم هغه فوټان ایمیټ کېږي نو هغې ته موږ ویلی شو کې الفا کریکټرسټک ایکس رے ورته ویلی شو. موږ سره چې کله د ام شل نه کې شل ته چې دی نو دغه رالی هغه الکترون رالی کې شل ته، نو هغې ته چې دی نو کې بیټا ویلی کېږي، کې بیټا کریکټرسټک ایکس رے ورته ویلی کېږي. او چې کله موږ سره د ان نه چې دی کې شل ته الکترون رالی نو هغې ته ویلی کېږي کې ګاما کریکټرسټک ایکس رے ورته ویلی کېږي. نو که مونږ بره وګورو مونږ سره چې دی که چېرې ډایرکټ چې دی ډایرکټ اوس مونږ خبره وکړو د ال نه چې دی د ال نه کې ته چې دی دغه رالی الکترون رالی، نو دلته ال کې چې دی نو ال کې به ویکنسي پیدا شي. نو دا د ال دا ویکنسي چې دی هغه به ام پوره کړي، ام به چې دی نو ام به ال له الکترون ورکړي. او چې کله ام کې ویکنسي پاتې شو نو هغه به چې دی ان پوره کړي. نو داسې قسمه ټرانزیشنز به کېږي او موږ سره چې دی نو ایکس فوټان ان د فارم آف ایکس رے چې دی هغه به ایمیټ کېږي. نو دا موږ سره انرشل ټرانزیشن و. اوس موږ سره د کنټینیوس ایکس رے خبره ده. نو د کنټینیو ایکس رے خبره داسې ده چې موږ سره ایکس رے چې دی نو ایکس رے به په هر ډایرکشن کې چې دی موږ سره ایمیټ کېږي. دغې به یو کنټینیوس رینج وي. نو کنټینیوس رینج چې د کوم ایکس رے وي نو هغه به موږ سره څه شی وي؟ هغه به موږ سره کنټینیوس ایکس رے وي. اوس راځو فګر ته راځو. په فګر کې دا خبره مونږ کړې ده چې فګر کې دی وایي چې مونږ سره نیوکلیس دی، نیوکلیس آف ټارګیټ ایټم، او مونږ څه چل کول غواړو؟ مونږ سره چې دی یو انسیډنټ الکترون دی، هغه مونږ څه چل کول غواړو؟ دغه مونږ په دې چې مونږ سره کوم ټارګیټ ایټم دی په دې باندې مونږ هغه بمبارډ کول غواړو. چې کله مونږ بمبارډ کو نو مونږ ته پته لري چې مونږ سره یو الکترون چې دی الکترون چې مونږ کله هاي انرژي الکترون چې دی هغه مونږ انسیډنټ کو په یو ایټم باندې، نو ایټم چې دی نو ایټم به خپل یو نیوکلیس وي او دغې هغه آربیټل هغه آربیټس کې به الکترون هم چې دی نو هغه ریوال کېږي. ښه، چې کله آربیټ کې هغه الکترون ریوال کېږي نو چې مونږ کله دا انسیډنټ الکترون سټرایک دا به مونږ چې دی دا به اصل کې زمونږ ټارګیټ چې دی دغه نه دی چې مونږ د دې نه دا الکترون چې دی هغه ناک آوټ کړو. کنټینیوس ایکس رے کې چې دی نه زمونږ ټارګیټ دا نه چې مونږ د دې نه دا الکترون ناک آوټ کړو. مونږ داسې چلو کو چې مونږ سره کوم دا انسیډنټ الکترون دی
دا انسیډنټ الکترون چې کله موږ بمبارډ کو نو څه چلو شي د نیوکلیس د الکتروسټاټیک فورس ته وجه چې دی موږ سره دا الکترون چې دی دا داسې شي ډیفلیکټ شو دی چې دی کولیجن نه کو بل الکترون سره چې دی چې موږ سره کم شیلز کې یا په آربټس کې هغه الکترون هغې سره کولیجن نه کو بلکې دا چې دا یو په خاص ډایرکشن کې چې دی داسې هغه ډیویټ شو دا ډیویشن چې دی د دې ډیویشن د وجې چې دی څه چلو شو هغه موږ سره هغه فوټان چې دی هغه ایمټ شو اوس موږ سره دا ډیویشن چې دی دا د څه د وجې کېږي نو دا موږ سره د کاینیټیک انرژي د وجې کېږي موږ سره چې کوم دا ډیویشن راغلی دی دا ډیویشن راغلی دی او د دې د وجې چې کوم دا فوټان موږ سره ایمټ شوی دی دا څه د وجې دا د کاینیټیک انرژي د وجې کاینیټیک انرژي د وجې چې دی نو موږ سره دا چې دی دا څه چلو شو دا ایمټ شو ښه اوس که دلته موږ وګورو دا ډیویشن چې دی دلته موږ ته لکه ښه شوی دی مطلب دا د الکترون چې دی دا داسې په کار چې دی داسې و نو په دې کې هغه ډیویشن غوندې راوستی دی د نیوکلیس د وجې چې دی ډیویشن راغلی دی او الکترون چې دی موږ سره ډیفلیکټ شوی دی داسې ښه دې پروسس ته چې دی نو بریم-سټرالنګ ورته هم ویلی کېږي د دې مطلب څه شی دی د دې دا چې دی دا موږ سره جرمن ورډز دی ټیک شو بریم-سټرالنګ چې دی نو دا چې موږ سره جرمن ورډ دی د دې مطلب دا دی چې موږ سره سلو ډاون یا بریکینګ ریډیشن دې ته ویلی کېږي دې پروسس ته ښه نو اوس که چېرې موږ سره موږ چې دی موږ څه چل کړی دی موږ داسې چل کړی دی چې کله دی کې دا هغه راغلی دی دا ډیفلیکشن راغلی دی نو د کاینیټیک انرژي د وجې چې دی د کاینیټیک انرژي د ډفرنس د وجې چې دی موږ سره فوټان چې دی هغه ایمټ شوی دی اوس موږ سره چې کوم دا ډیفلیکټډ الکترون دی نو د دې که چېرې د ده کاینیټیک انرژي چې دی د سره کاینیټیک انرژي مخکې نوره وه نو دی به څه چل کوي دی به چې دی مخکې په یو بل ایټم چې دی نو په بل ایټم به چې دی د سټرایک کولو کوشش کوي تر هغې پورې چې دی هغې پورې به دی دغه کوي مطلب دا دی په بل ایټم باندې چې دی هغه به سټرایک کېږي تر څو پورې چې دی دا کاینیټیک انرژي د کولیجن د وجې چې دی زیرو شوې نه ده چې کله د کولیجن د وجې چې دی موږ سره دا الکترون چې دی چې کوم موږ دا اکسلریټډ الکترون دی دی چې دی دی موږ دغه کو دی مطلب دا دی سټاپ شو د کولیجن د وجې سټاپ شو په هغه وخت کې چې دی هغه وخت کې به موږ سره چې کوم هغه ایکس ری پروډیوس کېږي نو د هغې فریکوینسي به ډېره زیاته وي او ویولنټ پې ډېر زیات کم وي ټیک شو هغه چې دی د اکویشن ته که موږ وګورو نو موږ ته به اندازه ولګي چې موږ سره د اکویشن ته که موږ وګورو نو موږ سره چې دی ایچ ایف میکسیمم هغه به موږ سره برابر دی د الکترون وولټ د دې خبرې څه مطلب دی دا ډسکس کوو بل چې دی موږ سره چې دا الکترون کله سلو ډاون شو الکترون چې دی دا خبره چې دی که موږ وګورو موږ سره چې کله دا الکترون چې دی دا ډیویټ شو د نیوکلیس د وجې دا ډیفلیکشن پکې راغلی نو مطلب دا دی د الکترون چې دی الکترون اول ډېر زیات اکسلریټډ و مطلب دا دی ډېر های سپیډ سره روان و خو د ده سپیډ چې کله کم شو نو دې ته موږ ډیسلریشن ویلی شو ډیسلریټډ الکترون چې دی د دې چې دی نو دا به موږ سره ډېر زیات چې کله های وي دا د ریټ آف ډیسلریشن دا چې کله موږ سره ډېر زیات لارج وي نو په هغه وخت کې موږ سره چې کوم هغه ایمیټډ ریډیشن وي نو هغه به شارټر ویولنت والا وي او بله خبره دا ده چې اوس که چېرې د الکترون چې دی خپله انرژي چې دی هغه ټوله چې دی لاس کړه وړومبني کولیجن کې دا خپله انرژي ټوله لاس کړه په ټارګټ باندې نو موږ سره چې دی دا ټوله انرژي چې دی د چې کومه لاس کړې ده دا به په ان د فارم اف ایکس ری چې دی هغه موږ سره امپیر دغه به شي اپیر به شي چې کومه موږ سره
موږ سره الکترون دی او هغه چې کوم هغه کاینټیک انرژي دی وسره الکترون چې کوم موږ استعمال کړی د اکسلریټډ الکترون د څه چلو کو د چې کله هغه نیوکلیس د وجې کله هغه کولم فورس د وجې سلو ډاون شو نو کچری وې دې داس چلو کو چې داس چل دیو کې د الکترون چې د ټوله انرژي چې دی د کاینټیک انرژي چې د فرست کولیجن کې دغه کې لاس کې نو موږ سره چې د ټوله انرژي چې دی دا به د څه برابر دا به موږ سره in the form of x-ray photon چې دا به موږ سره اپیر شي مطلب دا دی چې کدا ټوله انرژي په ډومبني کولیجن کې څه چلو کړه استعمال کړه نو مطلب دا دی دا ټوله انرژي چې دا به in the form of photon چې دا به موږ سره راشي ظاهره بشي نو موږ ویلې دي چې ای وی چې دا موږ سره څه ظاهره انرژي چې موږ کوم الکترون لور کړی دا او بل چې موږ سره چې دا ایچ اف میکسیمم دا چې موږ سره کوم هغه فوټان چې دی هغه د فوټان هغه کوم انرژي دا چې دی هغه د الکترون هغه دا انرژي دا پوتنشل چې موږ ور کړی دی اپلای کړی دی موږ اوس ویلې دي چې سی موږ سره برابر وي د اف لیمډا برابر وي خو موږ دا خبره نوٹ کړې ده چې موږ سره کله د فریکوینسي او د ویولنت مینس کې چې موږ سره انورس ریلیشن وي نو چې کله موږ سره د ایکس ری چې د ایکس ری فریکوینسي سیوا وي نه هغه وخت چې د ویولنت چې دغه مینیمم وي نو چې زه فریکوینسي میکسیمم روباسم نو هغه ما سره سی بای لیمډا مینیمم برابر راشي دا به ایکویشن نمبر 2 شي دا پاسانه به ایکویشن نمبر 1 شي نو زه به څه چلو کوم ایکویشن 2 چې دی هغه به زه په 1 کې پوټ کوم چې کله زه پوټ کوم نو ما سره به ای وی چې دی برابر راشي د ایچ سی ډیوایډ بای لیمډا مینیمم به ما سره برابر راشي او لیمډا مینیمم کوم ګورو موږ سره دا 3 سیزن دی د وی نه علاوه چې دا ټول موږ سره کانسټنټ دي نو موږ سره چې دی لیمډا ویولنت چې دی به موږ سره په څه باندې ډیپینډ کوي موږ سره به هغه په دی وی باندې ډیپینډ کوي په دې پوتنشل باندې به ډیپینډ کوي ها اوس چې موږ سره موږ دا خبره وکړه چې موږ سره کوم هغه ویولنت هغه مینیمم دی نو موږ سره چې داسې کنټینیوس چې د کنټینیوس ګراف چې دی هغه به جوړ شي موږ سره چې دا انټنسټي په وای ایکسس باندې او په ایکس ایکسس باندې چې دی نو موږ سره څه شی دی هغه موږ سره ویولنت دی نو موږ سره داسې کنټینیوس چې دی کنټینیوس ګراف چې دی هغه به جوړ شي دا به موږ سره کې سیریز چې دی هغه ظاهر او د دې خو چې دا موږ سره ال سیریز کنټینیوس ایکس ری والا ظاهر او زه خبره کوي چې الکترون چې دی په فرست کولیجن کې چې دی هغه انرژي خارج نه کړه دا الکترون چې دی به چې دی کولیجن کوي هغه پورې به کولیجن کوي تر څو پورې چې دی ریسټ کې شوی نه دی دا انرژي خپله ختمه کړې نه ده ښه چې کله کولیجن چې دی نو کولیجن دی کوي نو مطلب دا دی په ډومبني کولیجن کې خپل هغه کاینټیک انرژي ټوله استعمال نه کړه نو مطلب دا دی موږ سره چې کوم هغه فوټان هغه ایکس ری هغه فوټان کوم پروډیوس کېږي نو هغې ویولنت چې دی هغه به لانګر وي او انرژي به چې دی هغه به یې کمه وي او موږ سره چې کوم کنټینیوس سپیکټرم حاصلو د دې کنټینیوس ایکس ری نه هغه چې دغه موږ د څه د وجې د ډیسیلریشن د وجې مطلب دا د الکترون هغه الکترون کې چې کوم هغه ډیسیلریشن راځي الکترون چې موږ سره سلو ډاون کېږي او یې کې ډیفلیکشن راځي او بیا هغه ډیفلیکشن چې دی نو چې کله هغه سلو ډاون شو سلو ډاون د وجې چې دی نو هغه د کاینټیک انرژي د ډفرنس د وجې چې دی نو هغه فوټان موږ سره ایمیټ کېږي نو دا کنټینیوس سپیکټرم چې دی د څه د وجې کېږي دا د دې د وجې کېږي ښه اوس د دې چې دی نو د دې کنټینیو ایکس ری چې دی نو د دې انر ټرانزیشن سره ټرانزیشن شل سره چې دی یا انر شل ټرانزیشن سره ورسره تعلق نشته ٹھیک شي پای کې څه چلو چې به موږ د انر ټرانزیشن نه الکترون وباسو دې کې چې دی کې به موږ دا کار نه کوو ښه نو
دې ټاپک دوړو ټاپک سره ریلیټډ که تاسو څه قسمه کوېسچن وي نو هغه تاسو کولی شئ. بس ډفرنس پکې دا و چې په اساني کې موږ سره انر ټرانزیشن نو هغه به موږ الکترون چې دی هغه به موږ د انر شل نه وباسو او په دې کې موږ څه چل کوو په دې کې موږ چې موږ سره دا کوم کنټینیوس ایکس ری دا نو په دې کې موږ الکترون چې دی هغه نه وباسو بلکې الکترون سټرایک کوو او الکترون چې دی هغه څه چلو شي هغه د نیوکلیس د وجې چې دی هغه په هغې کې ډیسلریشن راشي چې ډیسلریشن راشي نو هغې د وجې چې دی موږ سره فوټان چې دی هغه ایمیټ شي ان د فارم اف ایکس ری. ٹھیک شو نو دواړو کې دا ډفرنس دی. که د چا څه قسمه کوېسچن وي دواړو ټاپک سره ریلیټډ نو کولی شئ.